असलामुअलैकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल ते है। एक बड़ी ही बड़ी क्यूरियोसिटी सी आंदी है कि बंदे च कि जदों भी किसी दे घर कोई नया बेबी पैदा होंदा है ते ओह केड़े-केड़े बेनिफिट्स अप्लाई कर सकदे ने है। नॉर्मली हर मुल्क जेह्ड़ा है ओह अपने कानून दे हिसाब ते जदों भी किसी दे घर कोई नया बेबी पैदा होंदा है उसदे लिहाज नाल उसदी हेल्प आउट करदे ने। इसे तरह स्पेन दे कानून विच भी कुछ खास किस्म दे बेनिफिट्स ने जेह्ड़े ओह जदों भी किसी दे घर कोई नवां बच्चा पैदा होंदा है ते उसदी हेल्प आउट करदे ने है। क्योंकि गौरमेंट दी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि हर बंदे दे हालात इक्को जेह् नहीं रहिंदे हैन। कोई किसी दे हालात डाउन होंदे ने ते फिर ओह कोशिश करदी है कि जदों भी कोई बच्चा नया आंदा है ओह नए गस्ट उस लैके आंदा है, नए खर्चे लैके आंदा है ते ओह इस औखे टाइम दे विच बंदेयां दी मदद कीती जाए है। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ 1 ਬਾਈ 1 ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਟਰਨਿਦਾਦ ਔਰ ਮੈਟਰਨਿਦਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਟਰਨਿਦਾਦ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਟਰਨਿਦਾਦ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ। ਇਹ 100% ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਤਨੀ 100% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਗੁਰ ਦਾ ਸੋਸਿਆਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 1000 ਯੂਰੋ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਗੁਰ ਦਾ ਸੋਸਿਆਲ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੁਰ ਦਾ ਸੋਸਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਯੂਦਾ ਹੈ ਅਜੈਂਸੀਆ ਟ੍ਰਿਬੂਟਾਰੀਆ ਦੇ ਹਾਸੀਂਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੀਂਦਾ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 100 ਯੂਰੋ ਅਯੂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਯੂਰੋ ਮੰਥਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਯੂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ। ठीक है जी। इस तो पहले ये सिर्फ मादरे ट्राबाहादोरा वास्ते सी, लेकिन याद रखो सिर्फ माँ अप्लाई कर सकती है। ठीक है जी। लेकिन हुण अगर कोई माँ डिसएम्पलॉयड भी है यानी कि कोई युद्धा वगैरह लै रही है या काम नहीं कर रही तो वह भी अप्लाई कर सकती है। इसे 2 तरीके होंगे ने। पहला तरीका जिहदा यह हुंदा कि तुसी हसींदा च अप्लाई करो ताकि हसींदा तुहानूं हर महीने 100 यूरो तुहाडे अकाउंट च पा छड़े। ठीक है जी। दूसरा तरीका हुंदा कि जो तुसी साल बाद रेंटा करोगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स नाल वकील नूं दवो तो वह तुहाडा इकट्ठा ही 1200 यूरो जिहड़ा वो अप्लाई कर छड़ेगा। वो फिर टोटल हिसाब करके साल का जो तुहानूं पैसे आउणगे तो तुहानूं इकट्ठे बैंक च पैसे पा देणगे है। जिहड़ी युद्धा है उसनूं कहंदे ने कॉम्प्लीमेंटो दे इन्फांसिया। ठीक है जी है। यानी कि अगर कोई भी बंदा इंग्रेसो मिनिमम विताल लै रहा है IMV इस सगुर दा सोसियाल तो अयुदा लैंदे ने वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो या वो बंदे जिन्हों का रेंता बहुत थोड़ा यानी कि बहुत थोड़े पैसे कमा रहे हैं इकनॉमिकली डाउन ने वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हर बंदे ने सुनिया होना है कि अगर बच्चे की उम्र जी 3 साल तो थले बच्चा है तो वह 100 यूरो महीने का अप्लाई कर सकते हैं। 3 तो 6 साल है वह 70 यूरो अप्लाई कर सकते हैं और 6 तो 18 साल तक 50 यूरो अप्लाई कर सकते हैं है। ठीक है जी। ये भी सगुरदा सोसियाल दी अयुदा है, ये भी तुसी अप्लाई कर सकते हो है। ठीक है जी। चौथे नंबर पर जी अयुदा है ਉਹ ਵੇ डिसकैपेसिटाद दी कि यानी कि अगर बच्चे नूं कोई हैल्थ इशू है कोई बीमारी है जिहदी वजह तो उन्होंने मसला बन रहा कि अपने नॉर्मल काम नहीं कर रहा और पक्की कोई बीमारी लग गई है। स्पेन च रूल होंदा है कि कोई भी जो किसी बंदे नूं इहो जिहा इशू होंदा है तो उसके फिर पॉइंट गिने जाते हैं जिहदे मिनीमम पॉइंट जिहड़े ने वो 33% गिना जाता है। ठीक हो गया जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 33% ਤੇ 65 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਔਰ 75 ਤੇ ਹੈ। ठीक है जी। अगर बच्चा 18 साल तो निक्का है और उसके 33 पॉइंट ने तो उसनूं 1000 यूरो 1 साल का लभदा है। उस स्पेन की गौरमेंट जी उसनूं हैल्प आउट करती ताकि माँ बाप जो अपना टाइम लाते हैं बच्चे की देखभाल करने वो उसनूं पे आउट किया जाए। लेकिन अगर बच्चा 18 साल तो ज़्यादा है और उसकी 65% उसकी हैल्थ जी डाउन है उसके 65 पॉइंट ने तो फिर उन्होंने तकरीबन 5000 यूरो जो सालाना मिलता है। अगर बच्चा 18 साल तो ज़्यादा उम्र का है और
ਉਸ ਦੇ 75 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਯੂਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲਟੀਪਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਯੁੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਯੂਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ 4 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਯੂਰੋ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਾ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ seguridad social ਦੀ ਅਯੁੱਧਾ ਵੇ ਪਾਗੋ ਉਨੀ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਯੂਰੋ ਲਈ ਅਯੁੱਧਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਯੁੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸਪੇਨ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਯੁੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1000 ਯੂਰੋ ਅਯੁੱਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ seguridad social 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਯੁੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਸਕੈਪੈਸਿਟੀ 65% ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਅਯੁੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਡਿਡਕਸੀਓਨ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਤਰਹਿਤਾ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਔਰ seguridad social 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਸਇੰਪਲਿਆਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਯੁੱਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ seguridad social ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1200 ਯੂਰੋ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਹਿਤਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2400 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੋਨੋਪੈਰੈਂਟਲ ਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਪੈਰੈਂਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਕੇ ਤੇ ਗਵਾਰਤੀਆ ਦਾ 1000 ਯੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਰਨਿਦਾਦ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇਨਫੈਂਟਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਰਦੇਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਅਯੁੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਅਯੁੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆ ਨੂਮੇਰੋਸਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਯੁੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾ ਦੌਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ seguridad social ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ seguridad social ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 45% ਛੂਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ 400 ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਯੁੱਧਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾਰਮਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਾ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਮਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਜਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਯੂਦਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਗੌਰमेंट ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈल्प करती है कि ताकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੈ ठीक है जी, टेक केयर।